السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب خیریت سے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آج کے اس بہت ہی اچھے دن کے ساتھ آپ تمام ویورز بھی بہت اچھے ہوں گے اور اپنے آنے والے دن کے لیے آج کے دن اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیج کر اس خوشحالی کے ساتھ آنے والے دنوں کی خوشحالی منانے کے طلبگار ہوں گے۔ آپ تمام کے ان نیک مقصدوں کو پورا کرے، ہم تہہ دل سے آپ سب کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، آمین ثم آمین۔ تو آج آتے ہیں ہم اپنی ٹاپک پہ، جو آج ہم نے ویڈیو بنایا ہے اور بنانے کا ایک خاص مقصد ہے، جو ہم آمد رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی میں آج کے دن اس یاد کو ہم دہرا رہے ہیں۔ تو آئیے آج ہم ایک ایسے دن اور ایک ایسے مہینے کی مبارک گھڑیوں میں موجود ہیں جس کی ہر سانس میں نور ہے، جس کی ہر صبح میں رحمت ہے۔ آج ہم اس عظیم ہستی کی آمد کا جشن منانے یہاں جمع ہوئے ہیں، جن کی پیدائش نے نہ صرف انسانیت کی تقدیر بدلی بلکہ کائنات کے وجود کا مقصد پورا کر دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ہمارے اور تمام جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ زمانہ جاہلیت، تاریکی میں ڈوبی انسانیت، دوستو آپ کی ولادت سے پہلے کا زمانہ، جسے تاریخ زمانہ جاہلیت کہتی ہے، وہ تاریکی کا دور تھا، جب انسانیت اپنی پستی کی آخری حد کو چھوڑ رہی تھی۔ عرب کی سرزمین جہالت اور بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ ظلم، زیادتی اور ناانصافی عام تھی۔ طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے اور کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ اس معاشرے میں دعوت کا کوئی مقام نہ تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو عار سمجھا جاتا تھا اور انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور اس بات کو فخر کی بات سمجھی جاتی تھی۔ انسانی اقدار کا کوئی وجود نہیں تھا۔ قبیلے ایسے میں صدیوں تک لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، جس میں کئی نسلیں برباد ہو گئیں۔ یہ وہ تاریک رات تھی جب اللہ نے اس کائنات میں ایک ایسا ستارہ بھیجا جس کی روشنی سے یہ پورا جہاں روشن ہونے والا تھا۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت اور محبت کا پیغام، آپ کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی کمال کا نمونہ تھی۔ مکہ کے لوگ جو بعد میں آپ کے سخت ترین دشمن بنے، وہ بھی آپ کی سچائی اور امانت داری کے قائل تھے، اس لیے وہ آپ کو نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ وہ اخلاق کا معیار تھا جس کی گواہی آپ کے مخالفین بھی دیتے تھے۔ آپ کے اخلاق کی بلندی کا اندازہ فتح مکہ کے واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ موقع تھا جب آپ فاتح بن مکرمہ میں داخل ہوئے اور وہی مکہ جس کے لوگوں نے
आप पर जुल्म किए, पहाड़ तोड़ते थे, आपको और आपके साथियों को तकलीफें पहुंचाई जाती थीं और आपके कत्ल की साजिशें की जाती थीं, मगर जब आप फातेह बनकर दाखिल हुए तो एक लम्हे में तमाम बदले खत्म हो गए। आपने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। ये अखलाक का वो मयार था जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। आपने इन लोगों को माफ किया जिन्होंने आपकी जिंदगी को दुश्वार बनाया था और यह साबित कर दिया कि आप जिंदगी को आपकी आमद दरअसल रहमतुल लिल आलमीन के पैगाम का अमली सबूत है। पैगाम तौहीद और इंसानी हुकूक की बुनियाद पर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुनिया को एक ऐसी तालीम दी जिसमें मोहब्बत, इंसाफ और भाईचारा था। आपकी रिसालत का सबसे अहम पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह था, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद के लायक नहीं। यह वो इनकलाब था जिसने इंसान को खुद साख्ता बुतों और गैरों की गुलामी से आजाद करके सिर्फ एक अल्लाह के सामने सर झुकाने का दर्स दिया। आपने फरमाया, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं, फजीलत सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। यह वो पैगाम है जिसने नस्ल परस्ती, तबकाती निजाम और तासुब को जड़ से खत्म कर दिया। आपने मुआशरे में अमन, अदल और मसावात कायम किए। आपने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों के लिए बेहतर हो। इन अल्फाज ने इंसानियत को इसके हकीकी मकसद से रोशनास कराया। आपने न सिर्फ मजहबी तालीमात दी बल्कि जिंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई फरमाई। आपने फरमाया कि गुलामों को खाना खिलाओ जो तुम खाते हो और उन्हें वो पहनाओ जो तुम पहनते हो। आपने बेटियों को रहमत करार दिया और उनकी परवरिश करने वाले को जन्नत की बशारत दी। यह वो पैगाम था जिसने दावत को उसका कहवा खोया हुआ मुकाम वापस दिलाया। आपने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतर हो। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी जिम्मेदारी। प्यारे दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सिर्फ जुबानी दावे का नाम नहीं, बल्कि यह एक ऐसा समुंदर है जिसमें जो डूब गया वो पाक हो गया। अगर हम अपनी जिंदगियों में हकीकी सुकून और कामयाबी चाहते हैं तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना होगा। आपकी जिंदगी का हर लम्हा हमारे लिए एक सबक है। आज हमें जरूरत है कि हम आपकी सीरत तैयबा का मुताला करें और उसे अपनी जिंदगियों में अमली तौर पर शामिल करें। आज जब पूरी दुनिया में नफरत, तासुब और इंतहा पसंदी का दौरा है तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करना चाहिए। आपके सीरत हमें मोहब्बत और अमन और रवादारी का दर्स देती है। आज का दिन सिर्फ जश्न मनाने का दिन नहीं बल्कि ये तजदीद अहद का दिन है। हमें ये वादा करना चाहिए कि हम
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की तालीमात पर पूरी तरह अमल करेंगे। हम उनकी सुन्नतों को अपनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि इस्लाम अमन और मोहब्बत का दीन है। दोस्तों, सिर्फ इस नाम की खुशी मनाने के लिए अपने घर में अच्छा खा लो, बना लो या सिर्फ अच्छी शॉपिंग करने का ये दिन नहीं है। ना इतने काम से इस दिन का हक अदा होता है। ये दिन तो हमारी जिंदगी में दोनों जहान को संवारने और सजाने के लिए एक मौका फराहम करती है, जिसको कयामत तक हमारी और हमारे नस्ल तक और हमारे कौम में और हमारे मजहब के मानने वालों में ये बात गूंजती रहे कि हमें किस लिए अल्लाह ने भेजा और इस दिन को भी हमारे लिए बनाया, ताकि हम इस दिन के आने वाले दिन पर क्या मनाकर अपने दोनों जहान को संवार सके। मोहम्मद सरापा शफा बन के आए, मोहम्मद सरापा शफा बन के आए, मोहम्मद दिलों की दवा बन के आए, मोहम्मद दिलों की दवा बन के आए, सरापा नूर बनकर मुस्तफा सल्ले अलाए, सरापा नूर बनकर मुस्तफा सल्ले अला आए, मुबारक हो तेरे घर आमना खैरुल वरा आए, मुबारक हो तेरे घर आमना खैरुल वरा आए, उजाला ही उजाला हो गया हर सो जमाने में, हर सो जमाने में, अरब की सरजमी पर जब हबीबे किबरिया आए, अरब की सरजमी पर जब हबीबे किबरिया आए, फलक के माह पारों में ज़मीं की आबशारों में, फलक के माह पारों में ज़मीं की आबशारों में, है चलो सोचा जिनका वही जलवा नुमाए, है चहल पल चारों सू जिनका वही चलो जलवा नुमाए, सितारा तेरी किस्मत का बुलंदी पर चमकता है, सितारा तेरी किस्मत का बुलंदी पर चमकता है, हलीमा घर तेरे जब से मोहम्मद मुस्तफा आए, हलीमा घर तेरे जब से मोहम्मद मुस्तफा आए, मोहम्मद मुस्तफा आए, जहाँ की बेटियां कहती है यही फिरते मुसरत से, जहाँ की बेटियां कहती हैं ये फुर्सते मुसरत से, कारी जिंदगी
ہماری زندگی بن کر شہ جو دو وقت سخائے، ہماری زندگی بن کر شہ جو دو وقت سخائے، شہ جو دو سخائے، یتیموں غمزدوں کو اب سنا دو عشرت گزارا، یتیموں غمزدوں کو اب سنا دو عشرت داستاں دل کے سہارا کا، غم و عالم سے تم کو بچانے غم زدائے، غم و عالم سے تم کو بچانے غم زدائے، ہرن بھی مسکرائے تصدیق یوں لگی کہنے، ہرن بھی مسکرا کے اے تصدیق کر یوں کہنے لگی، چھڑانے قیدی سے مجھ کو میرے مشکل کشا آئے، چھڑانے قیدی سے مجھے کو میرے مشکل کشا آئے، میرے مشکل کشا آئے، محمد سراپا شفا بن کے آئے، محمد دلوں کی دوا بن کے آئے، محمد سراپا شفا بن کے آئے، محمد دلوں کی دوا بن کے آئے۔